In the Mahabharata festivals of Tamil Nadu, the first 13 days of war are usually narrated with the sacrifice of Aravan, which actually begins the war. Abhimanyu is brutally killed on the 13th day of the war, and Arjuna promises to avenge his son on the 14th day. On the 14th day of the battle, Arjuna had taken a vow that he would kill Jayadrathan, the Kaurava warrior, for killing his son Abhimanyu. He had also sworn that if he was unable to kill Jayadrathan before the end of the battle, he would immolate himself. Shakuni had hidden Jayadrathan deep below the ground, and Arjuna is unable to see him for the entire day. Now Arjuna is almost ready to fulfill his vow of immolating himself when Krishna intervenes. 13வது நாள் சண்டையிலேயே அபிமன்யுவை கொன்று விடுகிறார்கள் அதர்ம யுத்தம் செய்து. என் பிள்ளையினுடைய தலையை தள்ளினானே அந்த ஜெயத்ரதனை நாளை கொல்லுவேன் என்று சத்தியம் செய்து விட்டு சிவபெருமானிடத்திலே சென்று ஆயுதம் வாங்கி வருகிறான் இரவோடு இரவா. 14வது நாள் எங்கே அந்த ஜெயத்ரதன், எங்கே அந்த ஜெயத்ரதன் என்று தேடி போகிறார்கள். மேலே இருந்தாதானே ஜெயத்ரதனை கொல்ல முடியும் என்று சகுனி என்ன செய்தா, பூமி அடியில் அவனை பள்ளந்தோண்டி புதைச்சிட்டான். Arjuna had gone to Kailasa the previous day to obtain a weapon with which he could kill Jayadratha. Krishna, who had made a promise to Sahadeva that he would ensure that the 5 Pandavas survived the battle, had covered the sun with his Chakrayuda just before sunset. Duryodhana and the Kaurava warriors think that it's night, not knowing that it was just Krishna's Chakrayuda just covering the sun. Now they think that Arjuna has to fulfill his vow by immolating himself, and they bring out Jayadrathan on a royal elephant to watch the proceedings. சிவபெருமானிடத்தில் வாங்கி அந்த வில்லையை வளைத்து அம்பை போட்டி வந்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த ஜெயத்ரதனை பட்டத்து யானை மேல அமர வைத்து அடைத்து வருகிறார்கள். அது திருநாம்பர் ஜெயத்திரம் போடுறப்பான தயாராக வைத்திருந்த கணையை விடுகிறான். அது போய் ஜெயத்ரதனுடைய தலையை தள்ளுகிறது. அர்ஜுனாயே, அவன் தலைக்கிழ விழக்கூடாதுடா. சமஞ்ச பஞ்சகம் அடுக்கரையிலே விருத்த தச்சன் அந்த ஜெயத்ரதனுடைய அப்பா தவம் செய்து கொண்டிருக்கிறான். என் மகன் தலை எவன் கீழே தள்ளுகிறானோ அவன் தலை 1000 சுகுணரா போகணும்னு தவம் பண்ணின்னு இருக்கிறான். அவன் கையில கொண்டு போய் இந்த தலையை போடுன. மறுபடியும் ஒரு பானம் விட்டார். அந்த தலையை அப்படியே உந்தி சென்று தவம் பண்ணி இருந்தான். அவன் கையில போய் விழுந்துச்சு. கையில என்னவோ விழுந்த மாதிரி தென்கடை போட்டான் பாரு. இப்ப இவன் தலை 1000 சுகுணரா போச்சு. In ancient times, war would only be waged in the day, and there would be peace at night, when the soldiers could rest and prepare for battle the next day. The Kauravas, angry with Krishna for deceiving them into thinking that the battle was over, want immediate revenge. The Kauravas attack the Pandavas in anger, and the battle, unusually, continues well into the night. 18 நாள் சண்டையிலே 14வது நாள் இரவு யுத்தம் நடந்துதான். இந்த இரவு யுத்தத்தை ஆரம்பிச்சுட்டானே ஒழிய துரியோதன ஏண்டா அந்த யுத்தத்தை ஆரம்பிச்ச நான் போயிடுச்சு துரியோதனுக்கு. ஏன்னா ராத்திரில அரக்கர்களுக்கு பலம் அதிகம். இந்த இடிம்பியனுடைய பிள்ளையா இருக்கிற எனக்கு கடோர்கஜ இரவு நேரத்திலே இவன் யுத்தத்தை ஆரம்பித்தால் கடோர்கஜை சேனைகளை மிளக்க அரைக்கிற மாதிரி அரைகிறான். கர்ணனிடத்திலே போய் முறையிடுகிறான். கர்ணன் ஒரு வேலாயுதம் கொண்டு வந்து விடுகிறான். அந்த வேலாயுதமானது திகு திகு திகுவென்று எரிந்து சென்று கடோர்கஜனுடைய உயிரை குடித்து. Karna had saved the mighty weapon, the Velayudam, to use against Arjuna. But due to Duryodhana's anxiety and Ghatotkajan decimating the Kaurava troops, he is compelled to use it against Ghatotkaja. By his death, Ghatotkajan saves the life of his father's younger brother, Arjuna. The war at night only ends with the death of Ghatotkaja. The tired soldiers prefer to sleep on the battlefield itself to wait for the next day's war to begin. 15ஆம் நேற்று அந்திச்சாயி வேளையிலே விற்குருவாக விளங்கக்கூடிய துரோணாச்சாரியாருக்கு தட்சணை தயிர்பால் அன்னத்தை கொடுத்து வில்லம்பு கேடயத்தை கொடுத்து குருவே போர்க்களத்தில் சென்று நேர்முனை விளைத்து நம்முடைய பொருளாக விளங்கும் பாண்டவர் வெற்றி கண்டு வாருங்கள் விளைத்தார் தம்பி துரியோதனன். சென்ற குருவாக விளங்கும் துரோணாச்சாரியார் பாண்டவர் சேனைகள் அநேகம் அடித்தார். The next day, a furious Drona wreaks havoc on the Pandava army, and Krishna is worried.
both Bhishma and Drona had already informed Dharmaraja and Krishna as to how and when they could be killed, even before the battle had started. Krishna decides now that the time was right for Drona to be killed. அவ சப்தமணி இவர்களே அன்னப்பறவை வடிவிலே வந்து துரோணருக்கு உபதேசம் செய்கிறார்களே. துரோணரே, ஏன் உங்களுக்கு இவ்வளவு கோபம்? உங்க கோபத்தை குறைத்து கொள்ளுங்கள். நீங்க வந்த வேலையை முடிச்சுங்க. கோபம் வேண்டாம். அதர்மத்தை அணியிலிருந்து ஏன் தர்மத்தை அழிக்க இவ்வளவு பாடுபடுறீங்க? தர்மம் அழியக்கூடாது, வேண்டாம். உங்க கோபத்தை குறைச்சு. போன பிறவிலே சுக்கராச்சாரியாரா இருந்தவர் தான் இந்த பிறவிலே துரோணாச்சாரியாரா வந்தார். போன பிறவிலையும் நல்லவங்களுக்கு பக்கத்துல இல்லை, இப்பயும் நல்லவங்களுக்கு பக்கத்துல இல்லை. பகவான் சென்று தருமரை பார்த்து, தர்மா, ஆசிரியர் என்று வீழ்த்த வேண்டுமேயானால் நீங்கள் ஒரு பொய் சொல்ல வேண்டும். பொய்யே சொல்லாத நான் பொய் சொல்ல வேண்டுமா? அதுவே நான் சொல்கிற பொய்யினாலே என் ஆசிரியருடைய மரணம் நேருமே. Drona had declared that he would choose to die if someone he trusted announced that his son Ashwatthama had been killed in the battle. Krishna, who knows that Drona cannot be killed in battle, wants Dharmaraja to tell a lie. A reluctant Dharmaraja finally agrees to tell a half-truth. Krishna asks Bhima to kill an elephant called Ashwatthama, and he asks Dharmaraja to announce that an elephant called Ashwatthama had been killed. பொய் சொல்லியா நான் அந்த ஆட்சியை ஆள வேண்டும்? அதை விட நான் எனக்கு வேண்டாம் கண்ணா, ஆட்சி வேண்டாம், நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன் கண்ணா. சில பேரு பொய் சொல்லியே வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருப்பார்கள். அவர்கள் பொய் சொல்வதிலே ஒன்று ஆச்சரியம் இல்லை. பொய்யே சொல்லாத நான் பொய் சொன்னா, தருமனம் பொய் சொன்னான் என்று பிற்காலத்தில் என்ன பேசுவாங்க கண்ணா. ஆனால் பொய் சொல்ல மாட்டேன். சரி, நீ பொய் சொல்ல வேணாம், பொய் மாதிரி ஒன்று சொல்லுங்கன்னார். அது என்ன கண்ணா பொய் மாதிரி என்னார்? அஸ்வத்தாமா என்ற யானையை பீமன் கொன்று விட்டான். அதை போய் நீங்கள் சொல்லுங்கள், அவரை அஸ்வத்தாமா இறந்து போனதாக நினைத்துக் கொள்வார் என்றார். அதற்கு சம்மதித்து வருகிறார். போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. துட்டத்துய்மனுக்கும் துரோணருக்கும் அங்க போய் இவரே அத்தனை அடுவடாண்மை அச்சுவத்தாமா என்னும் மத்தவாரணத்துக்கு ஐயோ மாருதி சிங்கம்மா நானும் அஸ்வத்தாம அதா குஞ்சரகா ஸ்லோகம். இந்த அஸ்வத்தாம அதம் என்ற வார்த்தை மட்டும்தான் அவருடைய காதலை விழுந்ததா. குஞ்சரம் என்ற வார்த்தை அவர் காதலை விடறதுக்கு முன்னாடி சங்கு பிடிச்சிட்டாரா. தருமனை அழைத்தார். தர்மா, துரோணர் யுத்தம் செய்யும் முகப்பிலே அதா குஞ்சரம் அஸ்வத்தாமா என சொல்லிக் கொண்டு ஓட வேண்டும் என்று வைத்தார். ஓட வேண்டும் என்று சொல்ல அவனுமே தர்மராஜா சொல்லிக் கொண்டு சொல்லிக்கொண்டே ஓட துரோணர் அருகாமையில் செல்கின்ற போது குஞ்சரம் என்பதை தன்னுடைய சங்குநாதத்தினால் மறைக்க அதம் அஸ்வத்தாமா என்ற வார்த்தை மாத்திரம் அவர் செவியிலே போய் ஒலிக்க தன்னுடைய மகனாக விளங்கும் அஸ்வத்தாமா தான் இந்த குருச்சேத்திர பூமியிலே மடிந்து விட்டானோ என கருதி கரவாளை தவிர்க்க விடுத்து மகனே அஸ்வத்தாமா மாண்டு விட்டாயா என்று அயர்ந்து நிற்கின்ற போதே தருமன் பொய் சொல்ல மாட்டானே, எனக்கு முன்பாகவே என் பிள்ளை இறந்து விட்டானே என்று வில்லை வீசி எறிந்து விடுகிறான். அப்பொழுது துட்டத்தீமன் பாடம் போடுகிறான். வேண்டாண்டா, குருவை கொல்லாதடா, பாவம் அது, குருவை கொல்லாதடா என்றார். சொல்லியும் கலாமல் பானம் போட்டான். பாஞ்சாலன் ஓர் சமயத்தில் வைத்த சபதத்தின்படியாக துரோணா என்றைய தினத்திருந்தாலும் என் மகன் கரத்தினால் மடிய வேண்டும் என்று உரைத்த வார்த்தை தூண்டி கொடுத்தான். தூண்டி கொடுக்கும் துரோகியாக விளங்கும், காட்டி கொடுக்கும் அந்த கபடனாக விளங்கும் கண்ணன் தூண்டி கொடுத்தார். ஆமாம், துஸ்த துய்மன்னன் உறைவாளை உருவினார். வீசினார் துரோணருடைய சிரத்திற்கு நேராக. ஆமாம், வெட்டுண்டு சாய்ந்தார் தேத்தட்டிலே. வெட்டுண்டு சாய்ந்தார். முள்ளியே நாளை கோயில் முனி நெடுந்தலையை முன்னம் கிள்ளிய பினாகபாணி கிரிசனோடு ஒத்த வீரன் துல்லிய பரிதேர் துஷ்ட தூய்மனது அம்பு சென்று தள்ளியது. அப்போது அந்த தவமுனி தலையை அந்தோ
Ashwatthama, when he hears of his father's murder, is furious with Krishna and the Pandavas. Ashwatthama shoots a weapon called the Narayanastram, which is one of the most powerful weapons on earth, against which no defense was possible. Krishna, who knew that the weapon could never be defended against, but only neutralized, again steps in and saves the Pandavas and their army. அஸ்வத்தாமாவுக்கு கோபம் வருகிறது, அவன் ஓடி வருகிறான். பொய்யே சொல்லாத தருமன் பொய் சொன்னானா, அந்த குரு துரோகி துட்டத்தீமன் குருநாதருடைய தலையை தள்ளினானா. அப்பதான் நாராயணாஸ்திரத்தை எடுத்து விடுகிறான். பகவான் எல்லாரையும் ஆயுதங்களை கீழே போட சொன்னார். ஆயுதம் இல்லாமல் இருக்கிற நிராயுத பாணிகளை நாராயணாஸ்திரம் எதுவும் செய்யாது. எல்லாரும் ஆயுதங்களை கீழே போட்டாங்க. பீம மட்டும் கையில கதகி வச்சுன்னு எல்லாரையும் விட்டுட்டு பீமன் கிட்ட வருது அந்த ஆயுதம். கிட்ட வருகிற பொழுது பகவான் பாய்ச்சலாக சென்று கதை புடிங்கி வீசினார். கிட்ட வந்து ஆயுதம் இல்லாதன்னு நாணி போயிடுச்சு. Ashwatthama is amazed that his powerful weapon, the Narayanastram, could not kill the Pandavas or Krishna. He throws down his weapons in disgust and leaves, declaring that everything is an illusion. It's all lies. Ashwatthama does not take any further part in the war till Bhima kills Duryodhana by breaking his thigh. Out of the 5 plays dealing with the war, only 2 seem to be mandatory and are performed in all the villages, and these kutus are Karna Moksham, or the moksha of Karna, and Padinettam Por, or the 18th-day war. Most villagers like to keep the violence depicted in the festival, which is basically to promote samarasam or peace, to as minimum as possible. The other stories of war were only narrated by the Bharatam storytellers. So on the 16th day of the festival, the storytellers had to narrate the entire incidents of the battlefield from the 1st to the 13th day. On the 17th day of the festival, the storyteller narrated the events of the battlefield from the 14th to the 17th day. அரவன் கோடி போடச்சன் அரசத்து துரியோதனன் After the death of Drona, Duryodhana consults with Shakuni as to who should lead the Kaurava army. For the Pandavas, it is Krishna who decides as to who will lead the Pandava army each day. Now, ironically, Shakuni, whose entire intention in life was the destruction of Duryodhana and the Kauravas, takes on the mantle of appointing leaders for the Kaurava army. Shakuni says that Karna, who had taken a vow to kill Arjuna, is the correct person to lead the Kaurava army. And Duryodhana appoints Karna as his next general. அந்த துரியானிக்கே புற்ற துணைவாணி அவனை தொய்த்து போக வந்த சரியானே சரியானே துரியானிக்கே புற்ற துணைவாணி அந்த வெறியான வழியை அறியானே அந்த வெறியான வழியை அறியானே இதை நீம்பான் என்றும் அவன் அறியானே தெரியானே கந்தார தேசத்து தங்கந்தான் Karna Moksham is the emotional, tragic climax of this festival, both in the 16th day storytelling session and in the Kutu, which follows later in the night. Karna, whose entire tragedy in life was his ignorance of his own identity, is informed just before the battle of his true parentage. He knows now that he is the eldest of the Pandavas, being the firstborn son of Kunti. Karna, who is loyal to his best friend Duryodhana, chooses to fight with Duryodhana and the Kauravas rather than along with his own brothers. The protagonist of the play, Karna, begins by narrating his own story as an emotional first-person narrative.
And this sets the tenor of the kuthu. கதிரவன் இன்று அமைந்தான். அதிக பலமுடையோன். அதிக பலமுடையோன். கர்ணராஜரிதமந்தேன். அதிதீர வீர சுர பராக்கிரம தீரன். Karna Moksham is a climax of this anti-war festival where the horrors and brutalities of war are addressed. Most storytellers would compare Vali Moksham from the Ramayana with Karna Moksham from the Mahabharata. மகாபாரதத்திலே ரொம்பவும் சிறப்பான பகுதி கர்ண மோட்சம். ராமாயணத்திலே வாலி மோட்சம், மகாபாரதத்திலே கர்ண மோட்சம். ஏன் இவர்களுக்கு மட்டும் மோட்சம் என்று பெயர் வந்ததுன்னா, எப்பவோ பெறப்போகிற முத்தியை இப்பொழுதே பெற்றார்கள். கடைசி காலத்துல துரியோதனனோ ராவணனோ பகவானை நினைக்கல, ஆனா கர்ணனும் வாலியும் உயிரி பிரிகிற நேரத்திலே தெய்வத்தை நினைத்தார்கள். தெய்வம் எதிரிலே வந்து காட்சி கொடுத்து குலதெய்வம் நீரேமாம் பாரிரன் உடைய பொழுது இந்த உலகெல்லாம் நானே யாரன் ஒரு உளவுகள் செய்தீர் மாமா. அலங்கோரன் மானகைவர் அவரடியோடு மாள வேண்டும். அடியோடு மாள வேண்டும். நலமான தந்திரம் ஒன்றும் நவிழி விராசை மாமா. Karna, seeing a disheartened Duryodhana, cheers him up by saying that he'll definitely win the battle for him. Duryodhana inauspiciously asks Karna to go to war rather than the proper address of asking him to go to war and come back victorious. Even Duryodhana seemed to know that Karna would not return alive from the battlefield. ஐவரில் அடிபிறந்தான் அர்ஜுனன் தன்னை அந்த கரத்தினால் இருக்குனாக கணக்கினால் நான் வென்றேன். இந்த வகையாக முழுது நீரே வைக்கிறேன் அஞ்ச வேண்டாம். செய்குவாய் அந்தனோடு மன்னா சேனாதி வட்டம் தார
அண்ணா இன்று 17 நாள் யுத்தம் நமக்கே வெற்றியாக இருக்க வேண்டும். அந்த பாண்டவன் நடுபிறந்த அந்த அர்ஜுனனை கொல்ல வேண்டும். அதனால் போருக்கு போ. மாதவன் ஐயா, தம்பி கொடுத்திருக்கும் கட்டாரியை பார்த்தனையா? அது உங்களையே பாக்குது. 16 தினங்களாக சென்ற போர் வீரர்கள் அத்துணை வீரர்களுக்கும் ஆமா, போய் வா என நல்கி விடை கொடுத்த என்னருவை தம்பியை அண்ணா நீ போய் என என்னை பார்த்தார் ஒரு கட்டாரி கொடுத்திருக்கிறார். ஆமா, இப்ப பார்த்தனியா? இப்ப என்ன பாக்குது? இது நாமாக திருப்பி கொள்ளலாம். போய் வாருங்கள் என்று உரைத்த என்னருவை தம்பி நாவால். ஆமா, அண்ணா போய் வாவென்று உரையாது போய் என உரைத்தாரே. 47 நாள் யுத்தத்தில் நடக்கும் யுத்தத்தில் வெற்றி கண்டு வாருங்கள் அண்ணா என சொல்லாது. ஆமா, போ. போய் என்றால் அவவார்த்தை, போய் வாவென்றால் சுபவார்த்தை. தம்பி துரியோதன, அண்ணா ஏன் இந்த வாக்கியம்? 16 நாட்களாக சென்ற போர் வீரர்களும் சென்ற தமிழ்மார்களும் சென்ற பெரியோர்களும் போய் வாருங்கள் என்று வைகூட்டி அனுப்பினேன். சென்றவர்கள் மறுபடியும் என்னுடைய திருமுகத்தை யாரும் பார்க்கவில்லை. அதனால் இன்று 17 நாள் யுத்தம். அண்ணா போருக்கு போய் என்று உரைத்தால் எதிராளியும் அடிவிடுவார்கள். நமக்கு வெற்றியா இருக்கும். தம்பி துரியோதனா, அண்ணா நீ சொல்லும் இவ்வார்த்தை மாங்கல்யம் இழந்த மாதர்களுக்கு ஆறுதலை சொல்வதை போலவா இருக்கிறது. அர்த்தத்தை முண்டசிக்கு ஆறுதல் சொல்ற மாதிரி இதுங்க மகாராஜா சொல்றாரு. அதான் அவர் சொல்றாரு. ஆதலால் எல்லாம் அந்த பிரம்மா செயல்போல் நடக்கட்டும். தம்பி அண்ணா என்றுமில்லாது உன்னுடைய திருமுகத்தை உற்று பார்க்க வேண்டும் என்று என் உள்ளம் என்ன அறியாமல் இருக்கிறது. என்னை பார்த்தபடியாக சென்று வா தம்பி. போயிட்டு வாப்பா. போ போ போ. தம்பி சென்று வா. Villibharatam has a lovely song describing Karna's entry into the battlefield. The poet says that seeing Karna enter the battlefield, the entire Kaurava army felt revitalized, and it also looked as though all the Kaurava warriors killed in the 16 days of war had come back alive with Karna's entry. 17வது நாள் காலை பொழுது புலருகிறது. அன்று சூரியன் உதயமாகிறது. இந்த கர்ணன் எழுந்தி சூரியனை வணங்குகிறான். அவன் சூரிய தேவன் பார்க்கிறான அந்த பிள்ளையே, அடடா இந்த பிள்ளையை அவன் நாளைக்கு பார்க்க போகிறோமா என்று பார்க்கிறானா. எல்லோருடைய கண்களுக்கும் என்று ஒளிமயமாக இருக்கிறானா அந்த கர்ணன். சென்னியில் மகுடம் மணி வெயில் எரிப்ப, திருக்குழை மணி வெயில் எரிப்ப, மன்னிய புலம் பூன்மணி வெயில் எரிப்ப, வனைக்கடல் மணி வெயில் எரிப்ப, தன்னை முன்பயன் தோன் தன்னினோ வடிவோம் தயங்கு செஞ்சுடர் வெயில் எரிப்ப, கண்ணன் அன்று இருந்த அழகினை யாரே கண்டு கண்ணு களிப்புறாது ஒழிந்தார். ததறின ததறின காலையில் புறப்படுகின்ற போது சென்னியில் மகுடம் மணி வெயில் எரிப்ப, அவனுடைய கர்ணன் அணிந்திருந்த அந்த மணிமகுடமானது வெயிலினுடைய கிரணங்கள் பட்டு பல 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 படந்து சென்னியில் மகுடம் மணி வெயில் எரிப்ப, திருக்குழை மணி வெயில் எரிப்ப, செவிகளிலே இருக்கக்கூடிய அந்த குழைகள் அந்த கம்மல் அது பல 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 பலன்னு அந்த வெயிலினுடைய அந்த கிரணம் பற்று மணி வெயில் எரிப்ப, மன்னிய புலம் பூன் மணி வெயில், அவன் உடல்ல புலம் பூன் அதாவது பட்டப்பட்டே அணிந்திருக்கிற அதுவும் பல பல பலன்னு வைரத்தால் இழைச்சிருக்கிறதுனால மின்னுது. வனைகழல் மணி வெயில் எரிப்ப, கையில் அந்த வளையல் மாதிரி போட்டு அது மணி வெயில் எரிப்ப, கர்ணன் அன்று இருந்த அழகினை யாரே கண்டு கண் களிப்புறாது ஒழிந்தார். அவன் கர்ணனுடைய அழகை
சூரியனுடைய கிரணங்கள் பட்டு வெகு அதாவது பல மடங்கு அழகு மிளிர்ந்தது. அந்த அஸ்தனாபுரத்து அந்த அங்கதேசத்து பெண்கள் எல்லாம் நீ பார்த்தாயா கர்ணன் அழக, நீ பார்த்தாயா கர்ணன் அழக, ராஜ தரிசனம் கோடி புண்ணியம். Invariably, in all storytelling sessions, the audiences would feel disgruntled with the storyteller for not mentioning Karna's dialogue with his wife Ponuruvi before entering the battlefield. In the Mahabharata, Karna is married to a woman called Shivangi and they have 4 children, 3 of whom are killed in the war. In the Kootu rendition, Karna is depicted as a man in a troubled relationship with his wife Shivangi, Ponmala or Ponuruvi. This particular scene from the Kootu seems to have tremendous resonances in the village communities. Most storytellers would be forced to address the audience's anger at the omission of this dialogue. வெளியார சொல்றாங்களா, கர்ணன் போருக்கு போகிற போது பொண்ணு கிட்ட தாமலை வாங்கி போலியே, நீங்க அதுக்குள்ள போர்க்களத்துக்கு வந்துட்டீங்களேன்றாரு. நாடகத்துக்கும் பாரதத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம். அது பாமர மக்கள் எழுதியது நாடகம், இது படிச்சவங்க எழுதுனது. எது மகாபாரதம் படிச்சவங்க புலவர் எழுதுனது. மகாபாரதத்தில் தாம்பளம் வாங்கி போகிற மாதிரிலாம் கிடையாது. நீங்கள் எந்த ஊரில் வேணாலும் போய் பாரதம் கேளுங்க, தாம்பளம் வாங்கி போகிற கதை எதுவும் கிடையாது. ஆனால் தொடர்ந்து ஏறக்குறைய ஒரு 20 வருஷமாக பாரதம் இருக்குது, யாரும் இந்த கதையை சரியாக கவனிக்கணும் பாரதத்தில். அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் கர்ண மாஸ்டர் கேட்டிருப்பீங்க கூத்துல, அதுவும் ஒரே ஒரு பிள்ளை பிறந்ததான், கண்டுஷோ காணலியோன்னு பிறந்ததான் கூத்துல. அப்படி தானே சார் சொல்கிறாங்க? அதுவும் தெரிஞ்சோ தெரியாமலே எப்படியோ பிறந்துட்டான் அவள் கதையில். ஆனால் மகாபாரதம் 4 பிள்ளைகள் கணவன் மனைவி வளர்கிற போது பேசாமல் வாழ முடியுமா? கர்ணன் தன்னுடைய மனைவி இடத்துல பொன்னூறு இடத்துல சரிவர பேசுனது கிடையாதுங்க. என்ன இருந்தாலும் இவருக்கும் அந்த அம்மாவுக்கும் ஒத்துப்பட்டு வராது. தூரமாகவே இருந்து வாய் வார்த்தை ஆடுவாங்க. கடைசி நேரம் போர்க்களம் போகிற நேரத்தில் ஒன்றா சேர்ந்து அவர் வாக்கு மூலம் கேட்குறாரு. அதாவது ஒரு உப்பு தாம்பலம் கேட்குறாரு. அந்த உப்பு தாம்பலம் கொடுக்கும்போது தான் அந்த அம்மா அவர் கர்ணனை பற்றி எப்படி இவர் வாழ்ந்தார், என்ன சமாச்சாரம் அப்படின்றத அந்த அம்மா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதுக்கு முன்னாலெல்லாம் தேர்ப்பாகன் என்றும் தேரோட்டியினுடைய மகன் என்றும் கொஞ்சம் ஏளனமாக நினச்சி தன்னுடைய கணவனாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா கணவனை வெறுத்தாங்க ஒரு காலத்து. Ponuruvi sees a frightening dream the day before Karna is supposed to enter the battlefield as a general, and she hears a voice from the sky foretelling a great tragedy. Her first concern is whether these omens foretold a tragedy in either her parents or her brothers' families. The song she sings when she wakes up from her nightmare is significant because everybody in the audience would know the tune as being the tune of Dharmaraja's song. This tune is first sung when Yudhishthira Dharmaraja is conferred the title Rajati Raja after he has conquered all the 56 countries of the kingdom and has performed the Rajasuya Yagam. Here, when Ponuruvi sings this tune, the tragedy of Karna would be truly invoked in the minds of the audience. Karna, being the eldest son of Kunti, was the rightful heir to the kingdom, and the song subtly suggests that. In Kuthu, Karna sends his soldiers to Ponuruvi to ask her to come and meet him, saying that he wanted a heroic farewell from her before he entered the battlefield.
This was a custom in all warrior families where the wives would bid adieu to their husbands, praying for the safety of their lives in the battle. Ponnuruvi, who despised the husband as he was just a charioteer's son, refuses to come. Sarcastically, she tells Karna that she would have come if you could just tell her who his parents were. Meaning that Karna, being a charioteer's son, was not a true warrior whom she, born in a Kshatriya family, could bid farewell to. மகிழ்ந்து வார்த்தைகளாடிய உள் மலர்கை தாம்பூலம் தாடி மாதரசே என் கண்ணே Finally, Karna reveals his true identity to her as being the firstborn son of Kunti and the deity of the sun, Surya. இழுவான குலத்திலே பிறந்தவனாய் எந்த கர்ணன் இல்லை தேரோட்டின் மைந்தனாய் எந்த கர்ணன் இல்லை அதிரதன் பிள்ளையாய் எந்த கர்ணன் இல்லை தேர்ப்பாகன் ரதசுதன் மைந்தனாய் எந்த கர்ணன் இல்லை சந்திர குலத்திலே சுந்தரம் போல் அவதரித்த என்னொருமை தந்தை சூரிய பகவானுக்கும் ஆமா என்னை ஈன்ற தாய் குந்தமா தேவிக்கும் தேவிக்கும் உங்களை போன்று 300 நாட்கள் சுமந்து பெற்றெடுக்கவில்லை என் தெய்வத்தாய் கண்ணிமை கொட்டா முன்னே ஈன்றெடுத்தார் என் தெய்வத்தாய் தெய்வத்தாய் கடைசி நேரம் போருக்கு போகும்போது அப்போ தான் அந்த அம்மா என்னுடைய கணவர் இப்படிப்பட்டு வாழ்ந்திருக்கிறார், எனக்கு தெரியாத போச்சுங்க, நான் ஏதாவது தப்பு செய்தால் என்ன மன்னிச்சிருங்க அப்படின்ட்டு உப்பு தாமலம் கொடுத்து அனுப்புகிறேன். There was a difference in the way Siruvanjipattu Sitaraman played Karna from other entrings of Karna, where it would be depicted as purely a tragic character. In Kuthu, only the wicked characters carry a whip, and invariably the Kattekaran or the Sutradhar would be the person getting whipped. Even about 20 years back, the whip was not a prop in Kuthu, and older theatre groups refused to let their actors carry a whip on stage.
The whip is relatively a new addition, and as it is popular with the children in the audience, generating laughter, a lot of Kuthu groups now let their actors carry the whip on stage. Unusually in this play, even the tragic hero Karna carried a whip. உன் மகிமையை என்னதென்று நான் அறியாமல் தருமாறா என் மனம் படிக்கலாம் அகிலமு வனமேற்றோ ஐவர்கள் தமக்கு உன் மகிமை என்னதென்று சுவாமி மதியாமல் ஏதேதோ மனம் போன படிக்கெல்லாம் வைதேனே என் சுவாமி நீர் பூத்த நெருப்பை போ நான் நிலையறியா பாவி உன் நிச்சயம் தெரிந்த பின் நிலை காலங்குதை என்னாவி ஒளி பெற்ற மாணிக்கம் கரித்தூணியில் முடிந்து நீ ஒதுங்கி கிடந்ததை போல் பதுங்கி இருந்தேன் சுவாமி. Only in this play, in the theatre cycle, is Karna depicted as a tragic hero. In all other Kuthu plays, Karna is just shown to be a willing accomplice of Duryodhana in all his activities. Now Ponuravi Ponmala repents her ill treatment of her husband when she knows his true identity. Ponuravi now wants Karna to leave the wicked Duryodhana and join his brothers, the Pandavas, in their fight. Karna rejects it straight away as it would be a dishonorable thing to do. Duryodhana had made him what he was when the rest of the world had rejected him. And Karna says that till the day he dies, he can never forget all that Duryodhana had done for him. போர் செய்து பாண்டவரை வென்று யானுவான் புகையுடனே திரும்பி வருவேனோ தெரியாதந்த திறமுடைய காண்டி பன்கனை பட்டி சிதறிடவே பார்தனில் விழுந்தேனோ. Karna has a premonition that he might be killed in battle that day and asks his wife Ponuravi that if he is killed in battle, not to seek asylum with the wicked Duryodhana, but to go and find asylum with his real brothers, the Pandavas. His tragedy was his loyalty to Duryodhana, which binds him to Duryodhana till his death. போர் செய்து நான் மாடிந்தால் போகாதே அசிநகர். சீர்ச்செய்யும் பாண்டவரோடு குருகுலமாணிக்கமாக பஞ்சவர் தோற்றலாக குந்தாதேவியின் மைந்தர்களாக என்னருமை தம்பிமார்கள் இவர்கள் இருக்கின்றார்களே. பஞ்சபாண்டவரிடத்திலே நீயும் நம்மருமை முதல்வன் விஸ்வகேதுவும் தஞ்சமன குடி புகுந்து சீர்ச்செய்யும் பாண்டவரோடு சேர்ந்து காலம் காழிப்பார் ஓய்வாரே. Karna says that the entire world will come to know who he is when his mother Kunti would take his dead body
in the battlefield, place it on her lap, and lament the death of her firstborn son Karna. மாண்டு விட்டாயடா என் அருமை செல்வமே கர்ணா, பூண்டாயடா போர்க்கோலம் என் அருமை துறையே, குந்தியின் முலையே உருகுலமாணிக்கமே, பஞ்சவர் தோற்றலே மூத்த மகனே கர்ணா, ஈன்றெடுக்க தெரிந்த நானும் மரத்தெடுக்க தெரியாது வெகுளியாக உலக வழிபாவத்திற்காக அஞ்சி பாலூட்டி சீராட்டி வளர்த்தெடுக்காத தாயாக நான் உன்னை ஆற்றிலே விட்ட பாவி வந்திருக்கின்றேனடா என் அருமை செல்வமே கர்ணா என்று ஊரறிய நாடறிய நாட்டு மக்கள் தான் அறிய உற்றார் மற்றவர்கள் யாவரும் அறியே எனை மடி மீது கிடைத்து இவன் தான் கன்னி வடதிலே ஈன்றெடுத்த என் அருமை புதல்வன் கர்ணன் தான் இவன் தான் என்று மாரடித்து அழுவாலப்போ என்னை மதிகுலத்தரசன் என்று நீ அறிவாய் கண்ணே. The Kaurava army has been decimated by the much smaller Pandava army, and on the 16th day, Duryodhana is worried. Karna consoles him by saying that as long as he was alive, he'll ensure victory for Duryodhana. He says he has a Nagastram with him, which is sure to kill Arjuna. தம்பியே துரியாயே, தம்பியே நிப்பாட்டிர் மண்ணும் கலங்கலா நிர்மன்னா, எரியாமை வரை கொள்ள எனக்கு பெரிதோ சும்மா, எரியாமை வரை கொள்ள எனக்கு பெரிதோ சும்மா, தம்பி ஏன் படிர் மனம் கலங்கலா நிர்மன்னா, நான் இருக்கும் போது பலியாலாகும் என் கை நாகேஷ். எத்தான்ட்ட ஒரே அடிதான். வா 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 எத்தா வர்ற ஒரே அடி. ஏய் ஏ பையா அகிலேஷா, உடடா உடடா உடடா. அதனால தெரிஞ்சா A worried Duryodhana warns Karna that Krishna was secretly helping the Pandavas with his magic and his deceit. Karna says he wants a charioteer like Krishna was to Arjuna to ensure victory for Duryodhana. And the only equivalent charioteer to Krishna was the general Salya. அந்த பாண்டருடைய தலைகளை படுசூரணம் செய்கிறேன், அர்ஜுனனை கொல்லுகிறேன், எல்லாவற்றையும் செய்கிறேன், ஆனால் நான் கர்ணா ஆனால்னு சொல்றேன். நன்னா நடந்த ஒரு நாள் சண்டையிலே விடாமல் அந்த அர்ஜுனனே வெற்றி பெறுகிறானே, அதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமாடா? அவன் தேரிலே சாரதியா இருக்கிறானே அந்த கண்ணன், அவன் தாண்டா அது காரணம். அவன் மாயாவிடா, இடையிடையே ஏதோ மாயங்களை செய்து விடுகிறான். அவனுக்கு போல தேர் ஓட்டி ஒருத்தன் எனக்கு இருந்தான்னாக்கா அவனுக்கு வெற்றி தேடி தந்துருவேன்னா. அந்த கண்ணனுக்கு சமமான சாரதியம் விடுவதற்கு தேவர் உலகத்திலேயும் ஆள் இல்லை என்றான். தேவர் உலகத்திலேயே ஆள் இல்லைன்னு சொல்றீங்களே அண்ணா என்றார். தேவர் உலகத்துல தாண்டா ஆள் இல்லை, ஆனா பூலோகத்திலே ஒருவன் இருக்கிறான். அந்த சல்லியன் இருக்கிறானே, அவனுக்கு சமமாக சாரதியம் விடுவதற்கு சரியான ஆள் என்றான். சல்லியனை எப்படியாவது நான் உங்களுக்கு சாரதியாக ஆக்கி விடுகிறேன் அண்ணா, நீங்க தான் எனக்கு வெற்றி தேடித்தர வேண்டும். துரியோதனன் சல்லியன் இருக்கிற இடத்துக்கு போகிறான். போய் மாவ துரியோதன வணங்குகிறேன் என்றார். வானமே வணங்கினாலும் தான் வணங்காத துரியோதனா என்னை வணங்குவதனுடைய நோக்கம் என்னன்னா, கருத்த முகில் வெளுக்க கருகம்மேனி கண்ணனை போல் எங்களை காத்து என்றார். ஏ துரியோதனா, கண்ணனை போல உன்னை காப்பாற்றுவத? கண்ணனை என்ன சாதாரண மனிதன் என்று நினைத்து விட்டாயா? அவர் தேவமாய் மானுடமாய் மற்றும் முற்றும் செப்புகின்ற பலகோடி அண்டங்கள் யாவுமாய் நின்றாடும் ஆதிமூர்த்திடா. அவன் நாராயணன்டா. அந்த நாராயணனுக்கு நான் எதிரோ? இந்த கண்ணன் எப்படி இந்த அர்ஜுனுக்கு தேர் ஓட்டுறானோ அது போல என்ற ஒரு நாளைக்கு நீங்கள்
அந்த அந்த கர்ணனுக்கு தேர் விட துரியோதனா இந்த வார்த்தையை வேறு யாராகிலும் சொல்லி இருப்பானே, ஆனால் இந்நேரம் அவன் நாக்கை நாம் பிடுங்கி எடுத்திருப்பேன். சொல்லியது துரியோதனன் ஆதலால் பொறுத்தேன் என்றார். தேர் ஓட்டுவதாலே ஒருவருடைய பெருமை குறைந்து விடாது மாமா. நாராயணன் நாராயணன் சொல்றீங்களே, அந்த கண்ணனே அர்ஜுனுக்கு தேர் ஓட்டலையா? மாவீரன் மாவீரன் என்று சொல்கிறீர்களே, அந்த அர்ஜுனன் மாடிபிடி சண்டையிலே பேடியா இருக்கிற பொழுது உத்தரகுமாரனுக்கு தேர் ஓட்டலையா மாமா? துரியோதனா நீ என்ன சொன்னாய்? அந்த கண்ணனை போல் எங்களை காப்பாற்றி என்று கேட்டார். அதுக்குதான் நான் சரின்னு சொன்னேன். இப்பவன் சொல்லுகிறேன், உனக்காக இந்த ஒரு நாள் அந்த கர்ணனுக்கு தேரோட்ட வருகிறேன். ஆனால் அந்த அர்ஜுனன் கண்ணன் என்ன சொல்லுகிறானோ அதை அப்படியே செய்கிறான். நான் கூட சில யுத்த நெறிகளை சொல்லுவேன் கர்ணனுக்கு. நான் சொல்கிற நெறிகளை அவன் கேட்டான்னா தேர் ஓட்டுவேன். என் வார்த்தையை அலட்சியம் பண்ணான்னா தேரை விட்டு குச்சி வந்துடும். இது சம்மதம்னா சொல்லு வரேன்னா. The poet who rendered the Mahabharata in Tamil and is only known as being from the village Srivilliputtur acknowledges his patron who made his work possible. He compares the generosity of his patron Varapati Atkondan, saying that it was no less than the generosity of the great Karna. Kamban, who wrote the Ramayana in Tamil, acknowledges his patron numerous times in the work. But the patron of Villiputrar is only acknowledged once when Karna is preparing to enter the battlefield. போரிக்கு புறப்படுகிற கர்ணன் எல்லாருக்கும் தான தர்மங்களை வாரி வழங்குகிறானா. ராமாயணத்தை தமிழிலே நமக்கு பாடியவர் யார் என்று கேட்டால் கம்பநாட்டாழ்வார். இந்த கம்பரை ஆதரித்த வள்ளல் யாரு? சடையப்ப வள்ளல். சடையப்ப வள்ளல் இல்லைன்னா நமக்கு ராமாயணம் கிடையாது தமிழ்ல. அதுபோல வில்லிபுத்தூரார் பாரதத்தை தமிழிலே பாடினார். அந்த வில்லிபுத்தூராரை ஆதரித்தே வள்ளல் யார் என்று கேட்டால் வரபதி ஆட்கொண்டான்னு பேரு. வக்கபாகை வேந்தன் திருக்கோவலூர் வட்டத்தை ஆட்சி செய்தவன். அவன் தான் இந்த வில்லிபுத்தூராரை பாரதத்தை தமிழிலே பாடும்படியாக கட்டளையிட்டான். அந்த வரபதி ஆட்கொண்டானை அண்டினவர்கள் எப்படி பரிசுகளை பெற்று செல்வார்களோ அதுபோல இந்த கர்ணனிடத்திலே வருகிற எல்லாரும் அவனிடத்திலே பரிசுகளை வாங்கி கொண்டு போகிறார்களா. கர்ணன் ஒரு பெரிய விரதம் இருந்தானா. எந்த நேரத்திலே யார் வந்து எதை கேட்டாலும் சரி அவர்கள் இல்லை என்னாதி வாரி வாரி கொடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு விரதமே இருந்தானா. எல்லாருக்கும் தான தர்மங்களை வாரி வழங்கிய கர்ணனோ தேரேற புறப்படுகிறான். சல்லியன் தேரோட்டியாக வந்து இருக்கிறான். Salya and Karna have ego clashes right from the beginning of their partnership. Duryodhana wants Salya to be what Krishna was to Arjuna, but the reality works out far differently. The relationship of Arjuna with Krishna is harmonious, while the relationship between Salya and Karna is exactly the opposite. அடே கர்ணா, என்னை தேரோட்டி என்று சொல்கிறாயே, எந்த காலத்திலடா நீ வெற்றி பெற்றிருக்கிறாய்? அர்ஜுனனை வெல்லுவேன் வெல்லுவேன் என்றாய், எந்த காலத்தில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறாய்? எழுடா வாளை, நீ வீரனா நான் வீரனா பார்த்து விடலாம் என்றா. கர்ணனும் வாள் எடுக்கிறான், சல்லியனும் வாள் எடுக்கிறான். தொலைவா இருக்கிற துரியோதனம் பார்த்துட்டு ஓடி வந்து 2 பேருக்கும் இடையில போய் தடுத்தான். நீங்க 2 பேரும் ஒன்னா போய் சண்டை போட்டு எனக்கு வெற்றி தேடித்தாங்கன்னாக்கா உங்க 2 பேருக்குள்ளேயும் சண்டை போட்டுக்கிறீங்களேண்ணா. துரியோதனா, நீ என்ன சொன்னாய்? கண்ணனை போல எங்களை காப்பாற்றினாய். அதுக்கு தான் நான் ஒத்துக்கிட்டேன். அர்ஜுனன் எப்படி கண்ணனுக்கு மரியாதை கொடுக்கிறானோ அது போல இந்த கர்ணன் எனக்கு மரியாதை கொடுத்தானா தான் நான் தேர் ஓட்டுவேன். ஏன்னா மரியாதை குறைவா எதனா பண்ணா தேரை விட்டு இறங்கி வந்துடுவேன். இது சம்மதம்னா சொல்லி தேருக்கு ஓட்டுறேன். கர்ணனும் சம்மதித்தான். அதன் பிறகு தேர் அங்கிருந்து புறப்படுகிறது. Karna does not also realize that Salya had already been instructed by Krishna to undermine Karna's confidence. Karna is extremely vulnerable and in an introspective mood when he enters the battlefield. Karna at this moment, when he can feel death approaching, remembers his teacher Parasurama and he tells Salya about Parasurama's curse. When Karna enters the battlefield, Dharmaraja is the first person to challenge him. Dharmaraja unusually uses abusive language against Karna.
Kunti had taken a promise from Karna that he would not kill any of the Pandavas excepting Arjuna. Karna, who remembers his promise to his mother Kunti, only fights half-heartedly with Dharmaraja. கர்ணன் பார்த்தான், அரடா இவன் நமக்கு தம்பி அல்லவா, நாம தான் அண்ணன்னு தெரிந்த அந்த மாதிரி பேசுவானா? அடே தர்மா, இது போர்க்கால ஐங்க வில்லெடுத்துதான் போர் புரியணுமே ஒழிய சொல்லெடுத்து போர் புரிய கூடாது என வார்த்தையால தரகுறவா பேசாதடா விடவில்லை என்றார். 2 பேரும் கரசரமாக பானங்களை வாரி வாரி இறைக்கிறார்கள். அப்ப திடீரென்று கர்ணன் விடுகிற கணைகளினாலே தர்மராஜா தேரிழந்து போரிழந்து யுதிஷ்டிரன் என்ற சொல்லிடந்து அடி வாங்கி ஓடுகிறார். யுதிஷ்டிரன்னா என்னன்னு கேட்டா யுத்தத்திலே புறமிதுகு காட்டாதவன் என்று அர்த்தம். அடி வாங்கி ஓடுகிறேன் தருமனை பார்த்து, தரும ஒழுக்கத்துக்கு ஒருவனே, உண்மைக்கு ஒருவனே, சத்தியத்துக்கு ஒருவனே, ஓடாதே நில். தொலைவா இருக்கிற பீமசனம் பார்த்தான், அடே கர்ணாய் அண்ணனையா நிக்க வைத்து பேசுகிறாய் என்று கதை எடுத்துக்கொண்டு ஓடி வருகிறான். வருகிற வேகத்தை பார்த்தான் சல்லியன், தேரை குறிவைத்து வருகிறான். தேரை விட்டு கீழே குதிடா கர்ணா என்றா. 2 பேரும் தேரை விட்டு கீழே குதிக்கிறார்கள். வந்த வேகத்திலே கதையை சுழற்றி அந்த தேரை ஒரு எத்துனான். அது ஆகாயம் அளவு உயர பறந்து போய் கீழே விழுந்து சுக்குனரா உடைஞ்சு போச்சு. டாய் பீமா, டாய் பீமா, வாடா சாப்பாட்டு ராமா, வாடா திருவஞ்சிபாட்டு சீதா ராமா, வா வா வா. டேய் வாடா வாயனே, வாடா வா வென்று. எனக்கும் அந்த பீமனுக்கும் அமோகமான யுத்தம், அமோகமான யுத்தம். அந்த குருச்சேத்திர பூமியிலே தண்ணீர் 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 கதாயுத போர் நடக்க, ஆமா, தீப்பொறி பறக்கின்றன. திடீரென்று இந்த கர்ணன் கதையை சுழற்றி பீமனுடைய கையில் இருந்த கதை மேலே விட்டான். பீமசேன கையில் இருந்த கதை சிதறி ஓடியது. கர்ணன் மார்பிலை அடித்தான் பீமனை. அடியற்ற மரம்போலை கீழே விழுந்தான். இதுதான் சமயம் என பார்த்தேன். ஓர் சமயனுக்கு தேவை இந்திரனால் அளிக்கக்கூடிய வச்சிரவாளாயுதத்தை இன்றோடு நீ ஒழிந்து விழுந்து கிடக்கிற பீமன் அம்மா அம்மா என்று அலறினார். மகனே கர்ணா, அர்ஜுனனை தவிர மற்ற 4 பேருக்கு உன்னால மரணம் வரக்கூடாது. என்னை ஈன்ற தாய் தாய் குந்தமா தேவி ஓர் சமயம் என்னை சந்தித்து 2 வரங்களை பெற்றிருக்கிறார். 2 வரங்களை வாங்கி இருக்கிறார்கள். அந்த 2 வரத்தின் மகிமை, ஆமா, ஐவர்களிலே அர்ஜுனனை தவிர மீது 4 வரை கொல்லக்கூடாது என்று ஒரு வரமும், மீது 4 வரை கொல்லக்கூடாது என்று ஒரு வரமும், நான் வளர்த்து வரும் நாக கணையை ஒரு கணைக்கு மேல் அர்ஜுனன் மீது மறுமுறை பிரயோகப்படுத்தக் கூடாது என்று ஒரு வரமும், மறுகணை விடக்கூடாது என்று ஒரு வரமும், இந்த 2 வரத்தின் மகிமை காக்க வேண்டும் இதற்காக மாதா பிதா குரு தெய்வம், ஆமாங்க, என் அன்னைக்கு நான் கொடுத்த வாக்கை காக்க வேண்டும் என்பதற்காக தூக்கிய கரத்தை தாழ்த்தி உதட்டி தள்ளி நீர் குருச்சேத்திர பூமியிலே கடகட கடகட கடவன புரண்டு சென்றார். அன்று கர்ணனுடைய கை ஓங்கி நிற்கிறது. என்ன இருந்தாலும் உங்களுக்கு எல்லாம் நான் மூத்த வேண்டான்னு காமிக்கிறான். அந்த கர்ணன் அன்று எல்லாரையும் வெற்றி கொள்கிறான். இந்த பீமனை அடித்து கீழே சாய்த்தான். சாப்பாட்டுராமா எழுந்து படா என்று பெரிய அவமானமா போனது பீமனுக்கு. After defeating Dharmaraja, Karna then easily defeats Bhima and lets him live. A humiliated and enraged Bhima sees Dushasana standing before him and engages him in fierce battle. Bhima had taken a vow not to drink water from utensils or with his hands till he drinks the blood of Dushasana. For 13 years, Bhima would strike the body of water and would just drink the droplets flying in the sky. The fight between Dushasana and Bhima is fierce, and Dushasana is unnerved by Bhima. இந்த பீமனும் துர்ச்சாதனன் 2 பேரும் போர் புரிகிற பொழுது யாரும் கிட்ட போக முடியலையா? வீர உக்ர நரசிம்மமூர்த்தி மாதிரி கொக்கரிக்கிறான் பீமசேனன். 13 வருஷங்களாக வைத்திருந்த பகை கையை பிடித்து ஒடித்தான். விரல்களை தனித்தனியாக பிய்த்தான். அலறுகிறான். வயிற்றை கிழிக்கிறான். உயிரோடு வயிற்று பிடிச்சி கிழிக்கிறான்.
நெஞ்சை பிளந்தான் நிலக்குடலை வாரி வீசினான் குபு குபி என்று கொப்பளித்து வருகிறது உதரம். அந்த உதரத்தை அப்படியே வாரி 2 கையால் அப்படியே வாயில கொட்டிக்கிட்டான். என் மனைவியை பிடித்து இழுத்து வந்தான் அந்த பாவியை பிளந்து நெஞ்சை பிளந்து நிலக்குடலை வாரி வீசுவேன் கொப்பளித்து வருகிற உதரத்தை குடித்துதான் தாகம் தீர தண்ணீர் குடிப்பேன்னு சொன்னான் இல்லையா, அப்படியே அந்த உதரத்தை அப்படியே 2 கையால் வாரி குடிச்சு வாயில கொட்டிக்கிட்டான். பகவான் ஓடி வருகிறார், வேண்டாண்டா அந்த பாயினுடைய உதரத்தை குடிக்காதடா, கொப்பளித்து துப்பியனுடைய சபதத்தை நிறைவேற்றிக்கொள், அந்த பாவினுடைய உதரத்தை குடிச்சாக்கா அவனை போல உனக்கு புத்தி வந்துருண்டா. Karna is disturbed by seeing the gory sight of Bhima fighting Dushasana. He hears that Arjuna is fighting against his son Videshnan and asks Salya to drive where that battle was going on. தேர் அங்கிருந்து நேராக அர்ஜுனன் இருக்கிற இடத்துக்கு வருகிறது. அர்ஜுனன் விடசேனனோடி போர் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார். கர்ணனுடைய மூத்த பிள்ளை, அவனுக்கு விடசேனன்னு பேர். அந்த 4 பிள்ளைகளிலே முதல் பிள்ளையா இருக்கிறேன் விடசேனனோடி போர் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார். தொலைவாக வருகிற கர்ணனை பார்க்கிறான். அடே கர்ணா, நான் இல்லாத நேரத்திலே பிள்ளையை அநியாயமாக கொன்று விட்டீர்களே, இப்ப உன் கண் முன்னாடியும் பிள்ளையினுடைய தலையை தள்ளுகிறேன், முடிஞ்சா தடுத்துக்கிடான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பானம் போட்டான். அந்த பானமானது இதுவென்று எரிந்து வந்து விடசேனனுடைய தலையை தள்ளுகிறது. நீ கண் முன்னாடி என் பிள்ளையை கொன்றானே, அந்த அர்ஜுனனை விடமாட்டேன், அடே அர்ஜுனா என்று எதிரிலே போய் நிற்கிறார். Arjuna, who had taken revenge for the killing of his son Abhimanyu by killing Karna's son Videshna, now suddenly feels affection towards Karna when he sees him. ஐயா, நம்ம வழக்கத்துல பேசுவோமே மாமன மச்சானம், ஏயா அது போல போடுறார். ஏயா கண்ணா அர்ஜுனா ஏன் அமைதியா இருக்கிறாய், போடு பானன்னார். மாயமோ அருகிலேதான் எத்தனம் அண்ணன் நம்மை பார்த்தால் ஜனம் தர்மர் முக போல் தோணுதையோ. Karna gives him an ambiguous answer, which could mean that Karna was also the son of Kunti. அது அந்த தேரிலே இருக்கிறானே அந்த கர்ணனை பாருங்கள் கண்ணா, என்னுடைய அண்ணா தருமர் மாதிரியே தெரிகிறது, நான் பானம் போட மாட்டேன்னா. குந்தி மகனே, அவன் கர்ணனே தான், உனக்கு சந்தேகமே வேண்டாம், போடு பானம். குந்தி மகனே, அர்ஜுனனை கை காட்டுறார், அவன் கர்ணனே தான், உனக்கு சந்தேகமே வேண்டாம். குந்தி மகனே, அவன் கர்ணனே தான், உனக்கு சந்தேகமே வேண்டாம். குந்தி மகனே, அவன் கர்ணனே தான், குந்தி மகனே அவன் கர்ணனே தான், உனக்கு சந்தேகமே வேண்டாம். ஏற்கனவே அவன் குழம்பு போய்க்கிறான், இன்னும் 2 குழம்புறார். ஏய், உன் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. 8ஆம் நாள் சண்டையிலே அரவான் மாண்டு போனான். 13ஆம் நாள் சண்டையிலே வீர அபிமன்யு மாண்டு போனான். 14வது சண்டையிலே கஜர் கஜர் மாண்டு போனான். இதெல்லாம் யாருடைய சூழ்ச்சி கண்ணா? உன்னுடைய சூழ்ச்சி தானே. அதனால உன் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. ஒருவேளை பாடிக்குள்ளார் வந்திருப்பது என் அண்ணன் தான் என்று எனக்கு நல்லாக தெரிகிறது. பாசமோ பற்றி இருக்கிறது, என் கரமோ வாங்கவில்லை. பாசம் பற்றி இருக்குது கண்ணா. அதெல்லாம் முடியாது, தேரை பாடிக்கூடாரத்துக்கு விடுங்க, நான் போய் அண்ணனை பார்த்துட்டு வந்தா தான் நான் பானம் போடுவேன். நான் தேர் நேராக பாடிக்கூடாரத்துக்கு விலகிறது. தர்மராஜா பார்த்தார், இந்த பாவி கர்ணன் மாண்டுட்டானான்னு கேட்டார். என்ன அண்ணா சாகலை, உங்களை பார்த்துட்டு போலான்னு வந்தேன்னா, எதிரிய படுகளத்தில் விட்டுட்டு என்னை பார்த்துட்டு போகலாம் என்று வந்திருக்கிறாய் என்று சொல்கிறாய், நீ வீரம் தானா, கையில இருப்பது காண்டீபம் தானான்னு. இதான் தர்மருக்கு வந்தேன் 3வது கோபம். கையிலே இருப்பது காண்டீபம் தானா என்ற உடனே அர்ஜுனனுக்கு கோபம் வருகிறது. அவன் வில்லை எடுத்து வளைத்து அண்ணன் மேலேயும் பானம் போட போறான். The storyteller highlighted the irony here by saying that Arjuna was reluctant to fire at Karna because he looked like his brother Dharmaraja. But on the other hand, he was willing to kill whom he definitely knew was Dharmaraja because Dharmaraja had questioned his heroism. அர்ஜுனா, அண்ணன் மாதிரி தெரியுதுன்றதுக்கே பானம் போடல, எங்க அண்ணன் மேலேயே பானம் போட போறீங்க ஏண்டா அண்ணார். அது அண்ணனா இருந்தாலும் சரி, ஆண்டவனா இருந்தாலும் சரி, அக்னி பகவான் கொடுத்த வில்லை பழித்தவர்களை கொல்லுவேன்னு நான் சத்தியம் பண்ணியிருக்கிறேன்னா. Agni, the god of fire,
had given the Gandiva bow to Arjuna when Arjuna and Krishna had helped Agni in the burning of the Kandava forest. For Arjuna, it was one of his most precious possessions, and one of the names by which Arjuna was known as was as Gandivan, or the wielder of the bow, the Gandiva. Krishna stops Arjuna's fight with Dharmaraja and again takes him towards Karna. When Arjuna and Krishna had burned the Kandava forest, one snake had escaped from the fire, owing to kill Arjuna. That snake, Ashwasena, becomes the Nagastram which Karna has, against which Arjuna has no defense. இரண்டு பேரும் தெய்வீகமான கணைகளை விடுகிறார்கள். எந்த அஸ்திரங்களை விட்டாலும் சரி, அந்த அஸ்திரத்துக்கு எதிர் அஸ்திரத்தை இவன் விடுகிறான். நேரமோ கடந்து கொண்டிருக்கிறது. இனி மேலும் இந்த அர்ஜுனனோடு விளையாடக்கூடாது என்று கருதிய கர்ணன் நாகக்கணையை எடுக்கிறான். என் நாகமே, நீ அந்த அர்ஜுனனுக்கும் எதிரி, எனக்கும் அவன் எதிரி, உனக்கும் அவன் எதிரி என்றுதான் 17ஆம் நாள் யுத்தம். அர்ஜுனனை வகை தீர்க்கும் நாள். மாமா அவனுடைய சிரத்தை கொய்து விட போகிறான். நாகமே, கொண்டு வா அர்ஜுனுடைய சிரத்தை. எதற்கு நேராக இலகை பிடித்திருக்கின்றோய்? மாமா, மத்ர தேசாதிபதி சல்லிய மாமா. ஆமாம். அந்தவன் சிரத்திற்கு நேராக லகு பார்த்திருக்கிறேன் மாமா. தேரை ஓட்டியா இருக்கிற சல்லியன் பார்த்தா, கழுத்துக்கா குறிபார்க்கிறாய். அந்த தேரில் இருக்கிறானே அந்த கண்ணன் மாயாவிடா, ஏதாவது மாயம் செய்து விடுவான். கழுத்துக்கு குறிப்பார்க்காதே, அவருடைய கழுத்துக்கு தொப்பொழுக்க மையமாக மார்புக்கு குறிபார் என்றார். மத்ர தேசாதிபதி சல்லிய மாமா, உன் வார்த்தை கொண்டு மார்புக்கு நேராக நான் லகு பார்த்தால் அர்ஜுனன் இறந்து விட்டால் அந்த நற்பேர் உனக்கா எனக்கா மாமா? என்னைத்தான் சாரும். எப்படி இலகு மாற்றி பிடித்து சொல்லையாதனால் கர்ண மகாராஜன் வெற்றி பெற்றார். ஷாபாஷ். அப்படி என்று என்னைத்தான் சாரும். அந்த உறுதி நிறைந்து ஆதவன் குமரனே அவர வார்த்தை அரட்சி செய்து விடுகிறார். அந்த நாகக்கணையை கழுத்துக்கு நேராக இழுத்து விடுகிறார். அது குபியில் 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 என்ற விஷத்தை கக்கி கொண்டு வருகிறது. கழுத்துக்கு நேராக வருகிற பொழுது என்ன கணை போடுவது என்று தெரியாமல் திகைக்கிறான் அர்ஜுனனும். கழுத்துக்கு நேராக அந்த நாகம் வருகிற பொழுது தேர் சக்கரத்தை அப்படியே கீழே அழுத்தினார். 12 அங்குலம் பூமியிலே புதைந்து கொண்டது. நேராக வந்த அந்த நாகமானது மேலே இருந்த கிரீடத்தை அடித்தது. அது தேவேந்திரன் சூட்டிய கிரீடம். நேரா தேவலோகத்துக்கு போயிடுச்சு. தலைக்கு வந்த ஆபத்து தலப்பாகையோட போச்சு. When Karna refuses to listen to Salya's advice, Salya curses him by saying that neither will he be able to kill Arjuna, nor will Duryodhana be able to rule Hastinapura. Salya abandons Karna and Krishna saves Arjuna from the Nagastram. The Naga Ashwasena wants Karna to fire him again at Arjuna, but Karna refuses, as he had made a promise to his mother Kunti that he will not use the Nagastram twice against Arjuna. என்னுடைய தாய்க்கு நான் கொடுத்த வாக்கின்படியாக ஒரு கணைக்கு மேல் உன்னை மறுகணை நான் அர்ஜுனன் மீது விடேன். என் கரத்தினால் நான் உன்னை தொடேன். என் அன்னையின் வார்த்தை கேடேன் நாகமே. The snake Ashwasena, which had taken a vow to kill Arjuna, now immolates himself out of despair. After the departure of Salya, Karna now gets ready to fight Arjuna, with himself being both the charioteer and the warrior. தேரோட்டி வீட்டினை வளர்ந்ததனாலே இந்த கர்ணன் குதிரையினுடைய கயிற்றை கால் கட்ட விரலாலே பிடித்து கொண்டு தேரையும் செலுத்துகிறார், போரையும் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த நேரத்திலே திடீரென்று மந்திர நினைவுக்கு வரவில்லை. தேர் சக்கரம் பூமியிலே புதைந்து கொண்டது.
சாரதியம் இல்லை, மந்திரம் மனதைக்கு வரவில்லை, தேர்தகரம் பூமியிலே புதைந்து கொண்டது. தேரை விட்டு கீழே குதித்த கர்ணன் தேரை தோல் கொடுத்து தூக்குகிறார். அமைதியா இருக்கிறான் அர்ஜுனன். பகவான் பார்த்தார், போட்டுட்டு அப்பானம்னார். ஏனோ தெரியல, அவன் விடுகிற பானம் எல்லாம் திசை மாறி போகிறது. தேர்ச்சக்கரம் பூமியிலே புதைந்து விட்டது. தோல் கொடுத்து தூக்கி கொண்டிருக்கிறார். இந்த நேரத்திலே பானம் போட சொல்கிறீர்கள், அது பாவம் அல்லவா என்றார். பிள்ளை அநியாயமா பின்புறமா இருந்து பானத்தை போட்டு உன் பிள்ளையினுடைய தேரை அழித்த பாவிக்கு பாவமா பாருகிறாய். போடுறா பானத்தை அவன் மேல போடுறா, பாவத்தை என் மேல போடுறா. பாவத்தை நீ ஏண்டா சுமகிறேன்? அர்ஜுனன் கணைகளை விடுகிறான். கர்ணனுடைய மார்பெல்லாம் போய் தைக்கிறது, தோள்களிலே சொற்கிறது, வயிற்றிலே சொருவுகிறான், தொடைகளிலே பானங்களை சொருவுகிறான். அவ வலி தாங்க முடியாமல் அப்பொழுதுதானே தர்ம தேவதைகளே, தர்மம் தலை காக்கும் என்று சொல்வார்களே, காலமெல்லாம் நான் தர்மம் செய்தேனே, என் உயிரை காக்க மாட்டீர்களா என்று நினைத்தானோ இல்லையோ, தர்ம தேவதைகள் வந்து அவனை சுற்றி கொண்டது. இப்ப அர்ஜுனன் விடுகிற பானம் ஒன்று கூட அவன் மேல படல, சுற்றிலும் வேலி விடுகிற மாதிரி விழுகிறது. All the deities of Dharma now stand guard around Karna, respecting his wishes. So Arjuna is unable to kill even a defenseless Karna, as Karna, due to curse of Parshurama, had forgotten all the knowledge that he had acquired from his teacher Parshurama. Krishna realizes that Karna cannot be killed, as the merits of all the good deeds that he had done in his life were actually protecting him. For Karna to be truly killed, he had to be stripped of his last kavacha or protection, the merits of all the good deeds that he had done in his life. So Krishna comes disguised as a Brahmin, seeking alms from the dying Karna. கர்ணா கர்ணா என்று இந்த வார்த்தை கீழே விழுந்து கிடக்கிற கர்ணனுடைய காதிலே போய் கேட்கிறது. யாரோ நம்மை அழைக்கிற மாதிரி இருக்கிறது என்று தலை தூக்கி பார்க்கிறா. ஒரு பிராமண உத்தமர் வந்து கையேந்தி நிற்கிறாரா. கர்ணா, எனக்கு வறுமைடா, உன்னால என்ன முடியுமோ அதை உடனே கொடு. இந்த வார்த்தை அவர் காதிலே படுகிறதா. ஐயா, என்னுடைய உயிரை வெளியிருக்கிறதோ உள்ளிருக்கிறதோ தெரியாதே, நான் எழுந்திருக்க முடியாத நிலையில இருக்கிறேன், என்னிடத்துல இல்லாத ஒரு பொருளை கேட்டுறாதீங்க, என்னால என்ன கொடுக்க முடியுமா அதை கேளுங்க. ஒன்றிய படி நின புண்ணியம் அனைத்தும் உதவுக. இத்தனை நாளா நீ புண்ணியம் செய்தியே, தர்மம் செய்தியே, தானம் செய்தியே, அதெல்லாம் உன்னிடத்திலே புண்ணியமாக திரண்டிருக்கிறதே. அந்த புண்ணியம் இருப்பதனாலே உயிர் போகாம இருக்கிறது. இந்த புண்ணியத்தை வாங்க வந்திருக்கிறார் புருஷோத்தம. இல்லாத பொருளை கேட்டு எங்கே இந்த கர்ணனை கடைசி நேரத்திலே வழிக்காலாக்கி விடுவர்களை என்று பார்த்தேன். ஆதி முதல் இதனால் வரைந்து நான் செய்த 31 தான தர்மத்தை தாரை வார்த்து தாரும் என்று கேட்க, நான் இருப்பது குருச்சேத்திர பூமி ஆயிற்றே, எவ்வாறு உங்களுக்கு தாரை வார்த்து தர முடியும் சுவாமி? கொடுக்கறதும் கொடுக்குற, கொஞ்சம் தார வார்த்து கொடுத்துட்றா, நான் எள்ளு கொண்டு வந்திருக்கிறேன். சாமி தண்ணீர் இல்லையன்னா, உடம்புல பானம் தைத்திருக்கிறதே, அந்த பானத்தை பிடுங்கு, உதரம் வரும், உதரத்தால தார வார்த்து கொடுறான்னார். காலங்காலமாக இந்த கர்ணன் பாவமும் செய்தான், புண்ணியமும் செய்தான். பாவமாகிய நெருப்பை புண்ணியமாகிய நீர் அணைத்து விட்டது. இவன் பரிசுத்தமாகி விடுகிறார். பகவானே வந்திருக்கிறார், இப்ப காட்சி கொடுக்க இருக்கிறார். இந்த உடம்பு சுத்த ஆகணும்னு நினைச்சாரோ என்னவோ, காலமெல்லாம் துரியோதனன் சாப்பாடு வீட்டு சாப்பிட்டு இருக்கிறான்ல, அம்பை பிடுங்கடா, உதரம் வரட்டும், அம்பை பிடுங்கனா உதரமாக ஒழுகுகிறது. அந்த உதரத்தாலே பகவானுக்கு தாரவார்த்தி கொடுக்கிறானா. There is a beautiful passage in Vilibhartham which describes this moment. When Karna pulled out the arrow from his chest, the blood that covered his body made it look as red as the sky when the sun is setting. A grief-stricken Surya, unable to see the death of his son Karna, also set for the day in the western horizon. எத்தலங்களிலும் ஈகையால் வாகையால் ஓகை எதிரிலா வீரன் மெய்த்தலம் முழுதும் உகு குருதியால் வெயிலவன் கரங்கள் போல் விரிய அப்படின்னு அந்த செய்யுள்ள ஒரு வெயிலவன் கரங்கள் போல் விரிய. அர்ஜுனனால் பிரயோகம் செய்யப்பட்ட அஸ்திரமானது கர்ணனுடைய நடுமார்பிலே பாய்ந்து, அப்படி நடுமார்பிலே பாய்ந்த பொழுது
அதிலிருந்து வெளிப்பட்ட குருதியானது மாலை நேரத்தில் சூரியன் அஸ்தமிக்கின்ற போது வானம் எப்படி சிவப்பாக இருக்குமோ அப்படி வெயில் அவன் கரங்கள் போல் விரிய அப்படி சிவந்தது. அதை பார்க்க மனமில்லாமல் சூரியன் மறைந்து விட்டான். இந்த இதயத்திலிருந்து அம்பை பிடுங்கனானே இந்த உதர அவர் மேலே பட்ட உடனே பகவானுக்கும் கொடுக்கணும்ன்ற எண்ணம் வந்துட்டான். வாங்கின் போதுதான் வந்தார். கர்ணா, உனக்கு ஏதாவது வர வேண்டுமானாய் கேள் தருகிறேன் என்றார். உடனே இந்த கர்ணன் பார்த்தேன், வரம் தருகிறேன் என்றால் நிச்சயமாக இவர் தெய்வமாதான் இருக்கணும்னு நன்றாகவே தெரிகிறது. நாம இருந்தா என்ன கேட்போம்? தெய்வமே வந்து வரம் கொடுக்க சொல்ல என்ன கேட்போம்? எனக்கு மறுபடியும் உயிர் வந்துடணும்னு கேட்டாலும் கேட்போம். ஆனா கர்ணன் அப்படி கேட்கல. ஐயா, நான் நல்லதும் செய்தேன், தீயதும் செய்தேன். நான் செய்த வினையின் காரணமாக எனக்கு பிறப்பு ஏற்படுமையானால் மீண்டும் நான் மனிதனாகவே பிறக்க விரும்புகிறேன். அப்படி நான் மனிதனாக பிறந்த காலத்திலே யாராவது வந்து என்னிடத்திலே இல்லை என்று கையேந்துவார்களே, ஆனால் அவர்களுக்கு இல்லை என்னாது கொடுக்கக்கூடிய இதயத்தை கொடுன்னா, செல்வத்தை கொடுன்னு கேட்கல, இதயத்தை கொடுன்னா. In this Kutu, as performed by some groups, Karna wants moksha or release from the eternal cycle of birth, death and rebirth from Krishna. Krishna tells Karna that he cannot be given moksha as he had performed only 31 out of the 32 mandatory meritorious deeds that one has to perform to attain moksha. Krishna says that Karna, to attain moksha, has one more birth left on earth as the later day Pallava general Paranjoti, who will later in his life become known as the Saint Sirthondar. கர்ணா, நீயோ அடுத்த பிறவி சிறுதொங்காட்டான் குடியிலே ஆமத்தியர் குலத்திலே சிறுதொண்ட பக்தனாகவும், உன்னுடைய மனைவி வெண்காட்டன் அங்கையாகவும், உன்னுடைய மகன் சீராளனாக பிறந்து வருகின்ற அருதேசி பரிதேசிகளுக்கு அன்னதான பலனை வழங்கி என்னுடைய 4ஆம் பதி வந்து சேருவாய். The Mahabharata, as it's performed in these villages, does not end just with this festival. There are numerous smaller festivals right around the year which celebrates parts of the Mahabharata. A smaller festival celebrating the life of Paranjoti Sirthondar will be celebrated later in the year, invoking resonances to these Mahabharata festivals. ஒரு அதிசயம் நிகழ்கிறது. எங்கே கண் கலங்காதவன் எவனோ அவனே கண்ணன். அந்த கண்ணனையே கலங்க வைத்தவன் இந்த கர்ணன். ராமாயண காலத்துல பல இடங்களிலே ராமன் அழுதுருக்கிறார். எங்கேயாவது கண்ணை அழுதுகிறார? பிறந்ததிலிருந்து நான் தெய்வன், நான் தெய்வன், நான் தெய்வன் காட்டின ஒரே அவதாரம் கிருஷ்ணத்வதம். ஆனா அந்த கண்ணனையே அழ வைத்துட்டான் இந்த கர்ணன். Now that Krishna has got all the merits of the good deeds performed by Karna, he finally tells him that he personally was responsible for all the tragedies in Karna's life. கர்ணா, வண்டாக வந்து உன் தொடையை தொலைத்தது நான் தான். குந்தியை அனுப்பி ஒரு கணக்கி மறுமுறை விடாது என்று வரம் கேட்க செய்ததும் நான் தான். தேவேந்திரனை அனுப்பி கவசகுண்டலத்தை கவர்ந்து வர செய்ததும் நான் தான். இப்பொழுது வந்திருப்பதும் நான் தான், என்னை பாரு என்று சொல்லி பகவான் அங்கே கருட வாகன காட்சியை அந்த கர்ணனுக்கு கொடுக்கிறாரா. Now the time for Karna to be killed has come, but Arjuna is reluctant to fire against a defenseless Karna. But Krishna insists that Arjuna has to kill Karna, and a reluctant Arjuna finally shoots at Karna. என் தம்பீர்களோடு நான் சண்டை போட்டேன், செருவில் எனதனைய தோழர்க்காக செஞ்சோற்றி கடன் கழித்தேன். துளசிமணி மாலையோடி நீங்கள் வந்து என்னை தழுவிக் கொள்கிறீர்களே, அந்த பாக்கியத்தை நான் பெற்றேன். உன் பெற்ற பகழியினால் உருகி பகழியினால் அழிந்து வீழ்ந்த உணர்வோடு உன் திருநாமம் உரைக்க பெற்றேன். அர்ஜுனாய், இப்ப போடுறா பானம்னாரு. அஞ்சுலிங்கம் என்கிற ஒரு கணையை விடுகிறான். அந்த கணையை போய் எங்கிருந்து அந்த அம்பை புடுங்கினானோ அதே இடத்த போய் சொல்லுச்சு. இவ்வளவு நாளாக அவன் தெய்வத்தினுடைய பெயரை சொல்லி இந்த கர்ணன் இப்பொழுது அம்மா என்றார். Kunti hears a voice from the sky declaring that her son Karna
was killed in the battlefield. Kunti rushes to the battlefield to mourn her son Karna. என் மகனே போய்விட்டாயா என்று என் தம்மையார் தலைவிரி கோலமாக மார் மீது வைத்து மீது அடித்து கொண்டு ஓடி வருகிறார்களா கோகோ என்று வந்து பார்த்தால் அந்த பிள்ளை பானம் வைத்து கீழே விழுந்து கிடக்கிறார். போய் அந்த கர்ணனை அப்படியே வாரி எடுத்து மடியிலே கிடத்தி அழுகிறார். அர்ஜுனன் போய் கால்களை பிடித்து கொண்டு அழுகிறான்னு யாரு மேலேயோ பானம் போடுறேன்னு நினைச்சனே, கடைசியா என் மேலேயே நானே பானம் போட்டுக்கிறேன். துரியோதனன் போய் அழுகிறான். எல்லாரும் அழுகிறார்கள். Everybody finally realizes as to who Karna really was. Dharmaraja, angry with his mother Kunti for withholding the secret of Karna's birth, curses all womankind, saying that they'll never be able to keep a secret. சபையோர்களே, கர்ணன் செய்த தான தர்மத்தை எல்லாம் ஆண்டவனாக விளங்கக்கூடிய கண்ணனானவர் காசிமா நதி தீர்த்தத்தை கொண்டு தானமாக பெற்று இருக்கிறார். இந்த புண்ணியத்தை தானமாக பெற்றதனால் இந்த புண்ணியம் உங்களையும் வந்து சேர வேண்டுமென்றால் இந்த ஜலத்தை கண்ணிலே ஒற்றிக்கொண்டால் உங்களுக்கு அந்த புண்ணியம் வந்து சேரும். இதிலே தங்களுடைய கரத்தில் காணிக்கை செலுத்தி இந்த நீரை இந்த ஜலத்தை கண்ணிலே ஒற்றிக்கொள்ளுங்கள். In the festival village, the actor who played Krishna would take the blood with which Karna had gifted all the merits of his meritorious deeds to Krishna on a plate and carry it among the audience. For it's a belief in these festival villages that whoever smears the blood of Karna on their forehead will also get a part of the merits of the good deeds that Karna had done in his own life. After the high tragedy of Karna Moksham, or the death of Karna, the village is ready for the climax of the festival, the killing of Duryodhana. This is narrated as a story in the afternoon, enacted as a kuthu right through the night, and the day after, it is performed as a spectacular ritual called Padugalam, where Bhima will finally kill Duryodhana.